ગુડ મોર્નિંગ, જય શ્રી કૃષ્ણ ડિયર સ્ટુડન્ટ્સ. લાસ્ટ ટાઈમ આપણે એક સમ કરી ગયા હતા, હવે બીજો સમ. પહેલાં આપણે થોડા સમ વિધાઉટ એડજસ્ટમેન્ટ એટલે એડજસ્ટમેન્ટ વગર જ ટ્રાયલ બેલેન્સના જે ઇન્ફોર્મેશન છે એને આ બધામાં કેવી રીતના ડાયવર્ટ કરવાનું એ આપણે 11th પાછું રિવિઝન કરી લઈએ. પછી 4-5 સમ થાય પછી તમને કોન્ફિડન્સ આવી જાય, બરાબર છે, તો મને રિપ્લાય આપી દેજો ગ્રુપ પર. તો પછી આપણે જે બોર્ડમાં એક્ઝામમાં પૂછાય છે વિથ એડજસ્ટમેન્ટ, તો તે આપણે સ્ટાર્ટ કરીશું. ઓકે. Following is the trial balance of partnership of Ganga and Jamna as on 31st March 17. Trial balance of partnership firm of Ganga and Jamna. Debit balance and credit balance. Debit balance: drawing Ganga 12,000, Jamna 12,000. Purchase 1,04,000. Goods return 1,600. Stock of goods 1st April 16,000. Salary 18,000. Office expense 9,000. Carriage inward salary 18,000. Office expense 9,000. Carriage inward 3,000. Carriage outward 4,500. Bad debts 1,400. Debtors 67,000. Bills receivable 2,000. Cash on hand 3,400. Bank balance 5,600. Investment 14,000. Machinery 30,000 and building 24,000. Credit side: capital Ganga 30,000 and Jamna 36,000. Sales 1,84,000. Goods return 1,200. Bad debt reserve 6,000. Bank loan 13,500. Creditors 36,000. Bills payable 1,800. Loan borrowed 4,000. General reserve 9,600 and bank overdraft 5,400. Both side total 3,27,500. Adjustment: value of closing stock rupees 40,000. Value of closing stock of rupees 40,000. तो स्टार्ट करिए આપણે પહેલા એડજસ્ટમેન્ટથી સ્ટાર્ટ કરીએ. ફર્સ્ટ એડજસ્ટમેન્ટ ક્લોઝિંગ સ્ટોક. ક્લોઝિંગ સ્ટોક ઇઝ અ ઇમ્પર્સનલ અકાઉન્ટ, એની અંદર રિયલ અકાઉન્ટ. ગુડ્સ વર્ડ મેચ થશે ગુડ્સ સ્ટોક. ગુડ્સ વર્ડ મેચ થશે એટલે ગુડ્સ અકાઉન્ટ. એટલે ટ્રેડિંગ અકાઉન્ટની અંદર આવશે ઓપનિંગ સ્ટોક ડેબિટ સાઈડ આવશે એટલે ક્લોઝિંગ સ્ટોક ક્રેડિટ સાઈડ. એડજસ્ટમેન્ટ છે કે સેકન્ડ એન્ટ્રી થશે એઝ અ અસેટ અકાઉન્ટ. સેકન્ડ એન્ટ્રી અસેટ સાઈડ. નાઉ ટ્રાયલ બેલેન્સ. હવે આ સમયની અંદર છે ને આપણે કેપિટલ બે પાર્ટનર્સ છે ગંગા અને જમના, તો એ બધાના લાસ્ટ સમયની અંદર આપણે ફોર્મ બનાવેલા હતા. હવે આપણે ફોર્મની જગ્યાએ ફોર્મને આપણે કેપિટલ અકાઉન્ટમાં ડાયવર્ટ કરીએ છીએ. એટલે આપણે કેપિટલ અકાઉન્ટ બનાવ્યું છે અને કેપિટલ અકાઉન્ટ બનાવ્યું છે એટલે એપ્રોપ્રિએશન અકાઉન્ટ પણ બનશે. એટલે આમાં ડેબિટ સાઇડ એક્સપેન્સ પેઇડ ટુ પાર્ટનર્સ, ડેબિટ સાઇડ ઓફ એપ્રોપ્રિએશન અકાઉન્ટ, and business paid expense to other, debit side of profit loss account. Means interest on capital, partner salary, એ બધું હશે, એ બધા એક્સપેન્સ આમાં આવશે, બાકીના બધા એક્સપેન્સ આમાં આવશે P&L અકાઉન્ટ અંદર. ડેબિટ બેલેન્સ: drawing Ganga 12,000 and Jamna 12,000. Drawing is a payable amount to business. So debit side of capital account to drawing account 12,000. We can also explain in 11th format. 11th ના ફોર્મેટમાં જે ફોર્મ હતો એના પ્રમાણે પણ આપણે એ કરી શકીએ. એટલે આને આપણે બાય ફોર્મ પણ એક્સપ્લેન કરી શકીએ. નેક્સ્ટ, purchase 1,04,000. purchase real account. goods purchase, goods વર્ડ મેચ થશે એટલે goods account એટલે ટ્રેડિંગ અકાઉન્ટની અંદર આવશે. purchase કરી એટલે goods in થશે એટલે ડેબિટ સાઇડ ઓપનિંગ સ્ટોક.
first of to purchase 1,04,000 minus purchase return जरा આવશે. Next, goods return 1600 debit side છે, goods return debit side છે means purchase return sales return એટલે sales ની અંદરથી માઇનસ થશે. sales credit side by sales return 1600. Next, stock of goods 1st April 16,000 opening stock is the debit side of trading account. Salary 18,000. Salary is a nominal account and salary manager's salary is the expense after production, the debit side of profit loss appropriation account. Salary 18,000. Office expense 9,000. Office expense in personal account and there is a nominal account. Office expense is after production, the debit side of P&L account. Office expense 9,000. Carriage inward 3,000. Carriage inward nominal account. Inward is the expense before production, the debit side of trading account. Inward. Carriage inward 3,000. Carriage outward nominal account, expense after production, the debit side of profit loss account. Outward 4,500. Bad debt 1,400. Bad debt nominal account and loss after production in the debit side of profit loss account. So bad debt. The formula is trial balance plus bad debt adjustment plus bad debt reserve adjustment minus bad debt reserve trial balance. Bad debt trial balance ની અંદર છે એટલે એ લખી દે 1,400. Debtors 67,000. Debtors personal account and receivables હશે એટલે asset side debtors 67,000. Bills receivable personal account and receivable and asset side bills receivable bills receivable 2,000. Cash on hand 3,400. Cash on hand, cash real account asset is the asset side cash on hand 3,400. બેંક બેલેન્સ એટલે બેંકમાં ક્રેડિટ અમાઉન્ટ જે રિસીવેબલ થશે. રિસીવેબલ છે એટલે પર્સનલ અકાઉન્ટ અને રિસીવેબલ છે એટલે એસેટ સાઇડ. બેંક બેલેન્સ bank balance 5,600. Next, investment 14,000. Investment
લીગલ કે લાઈવ પર્સન નથી એટલે ઇમ્પર્સનલ અકાઉન્ટ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરેલું હોય લાઈક શેર સિક્યુરિટીઝ આપણે પરચેસ સેલ કરી શકીએ એટલે રિયલ અકાઉન્ટ એટલે પરચેસ સેલ થઈ શકે એટલે રિયલ અકાઉન્ટ એમાં ગુડ્સ વર્થ મેચ નહીં થશે એટલે અસેટ અકાઉન્ટ એટલે અસેટ સાઇડ મશીનરી also impersonal account એમાં real account goods worth match નહીં થશે એટલે asset account એટલે asset side machinery 30,000 building asset account એટલે asset side $24,000 capital Ganga 30,000 and Jamna 36,000. Capital is a personal account. Payable થશે એટલે ડેબિટ સાઈડ આવશે લાયબિલિટી સાઈડ આવશે બેલેન્સ શીટ ની અંદર પણ એને આપણે અહીંયા ફોર્મ થી એક્સપ્લેન કરીએ છીએ ફોર્મની જગ્યાએ આપણે અકાઉન્ટ એની જગ્યાએ આખું આપણે કેપિટલ અકાઉન્ટમાં ટ્રાન્સફર કરવાનું છે એટલે કેપિટલ અકાઉન્ટમાં નાખી દઈએ રિસીવેબલ થશે એટલે ક્રેડિટ સાઈડ બાય બેલેન્સ broke down 30,000 and 36,000. Next, sales 1,84,000. Sales a real account. એમાં goods sale એટલે sales goods sale એટલે goods પર મેચ થશે એટલે goods account એટલે क्या આવશે ટ્રેડિંગ અકાઉન્ટમાં goods out થશે એટલે ક્રેડિટ સાઈડ 1,84,000. Next, goods return credit side છે એટલે purchase return થશે એટલે purchase ની અંદર માઈનસ કરીશું 1,200 1,02,800 bad debt reserve 6,000 એટલે bad debt reserve trial balance છે 6,000 bank loan पर्सनल अकाउंट पेएबल થશે पेएबल થશે એટલે લાયબિલિટી સાઈડ ફર્સ્ટ ઓફ કેપિટલ અકાઉન્ટ ગંગા એન્ડ જમના બધા સમાન લખી દેવાનું આપણે ફોર્મ લખેલું એની જગ્યાએ ફોર્મ થી પ્લસ માઇનસ કરીને જે બહાર કરીએ તો આપણે બધું અહીંયા ડાયવર્ટ કરી દઈએ એટલે અહીં બેલેન્સ જે આવશે તે અહીંયા લખી દઈશું બેંક લોન $13,500. Creditors 36,000. Creditors personal account payables as the liability side. Creditors 36,000. Bills payable personal account payables as the liability side. લોન બોરોડ એટલે ઓછીના લીધેલા પૈસા લોન પેએબલ થશે એટલે પર્સનલ અકાઉન્ટ પેએબલ થશે એટલે લાયબિલિટી સાઈડ બોરોડ 4,000 જનરલ રિઝર્વ ફર્સ્ટ ચેપ્ટરની અંદર એડજસ્ટમેન્ટ આવી ગયું હતું partners have decided to 10% of net profit transfer to general reserve. તો આપણે એની એન્ટ્રી અહીંયા કરતા જનરલ રિઝર્વમાં ટ્રાન્સફર કરીએ એટલે નેટ પ્રોફિટ છે એમાંથી આપણે પ્રોવિઝન કરતા બરાબર છે પણ એ પ્રોવિઝન કરતા એ શામાંથી થતી જે પાર્ટનર્સના જે પ્રોફિટ ખરા એમાંથી એની પ્રોવિઝન થતી એટલે વન ટાઈપ ઓફ કેપિટલ થાય ગિવન ટુ બિઝનેસ એટલે અહીંયા જે નેટ પ્રોફિટ આ પાર્ટનર શેર કરવાની જગ્યાએ એના 10% ફોર્મની અંદર જ રવા દેશે એટલે શાના માટે તો કોઈ અનએક્સપેક્ટેડ લાયબિલિટી આવી પડે તેના માટે તો પાર્ટનર્સ એના પ્રોફિટમાંથી સેક્રિફાઈસ કરીને બિઝનેસની અંદર રવા દેશે તો એ અમાઉન્ટ કોની થાય એકચ્યુઅલી પાર્ટનર્સની થાય એટલે વન ટાઈપ ઓફ કેપિટલ તો એ ક્યાં આવશે
પર્સનલ અકાઉન્ટ હશે, પેએબલ્સ હશે, એના પર રાઈટ કોણ હોય? પાર્ટનર્સનો હોય. બેલેન્સ શીટ કોની છે? ફર્મની. એટલે ફર્મે પાર્ટનર્સને જે એ લોકો પ્રોફિટ લેવા દીધેલો છે એ પાછો એ લોકોને ફ્યુચરની અંદર એના પર એનો રાઈટ થાય, એને પાછું રિટર્ન કરવાનું થાય જો એનો યુઝ ન થાય તો એટલે રિસીવેબલ પર્સનલ અકાઉન્ટ પેએબલ થશે એટલે લાયબિલિટી સાઈડ બરાબર ધ્યાન રાખજો. જ્યારે પણ પ્રોફિટ લોસ શેરિંગ રેશિયો જે ઓલ્ડ પાર્ટનરનો હોય એ ચેન્જ થાય કોઈ પણ રીઝનથી, તો જે આ લોકો રીઝન જે ભેગું કરેલું હોય ને પહેલું એ લોકોને શેર કરી દેવું પડે. ઇવન ધો પાર્ટનરશીપ ફોર્મ ડિસોલ્યુશન થાય, બંધ થઈ જાય, તો ત્યારે પણ પહેલા આ જે રિઝર્વ હોય એ પાર્ટનર્સને શેર કરી દેવું પડે, કારણ કે એ લોકોના પ્રોફિટમાંથી એ લોકો શેરિંગ કરેલું છે એટલે પહેલું એ લોકોને એ શેર કરી દેવાનું હોય, પછી આગળ પ્રોસેસ ચાલતી હોય. નેક્સ્ટ આઉટસ્ટેન્ડિંગ વેજીસ 3000. આઉટસ્ટેન્ડિંગ વેજીસ એટલે નોમિનલ અકાઉન્ટ એક્સપેન્સ આઉટસ્ટેન્ડિંગ વેજીસ પર્સનલ અકાઉન્ટ પેએબલ થશે એટલે લાયબિલિટી સાઈડ વેજીસ 5400. બધી વસ્તુ આવી ગઈ છે. હવે આપણે ક્લોઝિંગ કરીએ. Gross profit क्लोज कर दीजिए और माइनस थશે 4600. અહીં આપણે ટ્રાન્સફર કરી દઈએ બાય બેડ ડેટ રિઝર્વ 4600 માઇનસ વડે ટ્રાન્સફર કરી દેવો. $73,700 to net profit. હવે આપણે એપ્રોપ્રિએશન અકાઉન્ટ કાલે નહીં બનાવેલું હતું એટલે પાર્ટનર્સને અહીંથી શેર કરી દીધેલું. અને એપ્રોપ્રિએશન અકાઉન્ટ બનાવેલું છે એમાં લઈ જઈશું ડેબિટ છે ને ક્રેડિટ છે બાય નેટ પ્રોફિટ. ફર્સ્ટ ચેપ્ટરની અંદર આપણે આપેલું હતું ને એન્ડ ઓફ ધ યર પ્રોફિટ ઓફ ધ ફર્મ ઓન 31st March 17 is rupees so and so. એટલે તે આપણે પહેલાં અહીં લખી દેતા હતા. એ ક્યાંથી આવતો હતો? પીએનએલ અકાઉન્ટમાં. બરાબર. એમાં અમુક પહેલાંના ફર્સ્ટ ચેપ્ટરની અંદર આવતું હતું કે આફ્ટર ક્રેડિટેડ ઇન્ટરેસ્ટ ઓન ડ્રોઈંગ ધેન નેટ પ્રોફિટ ઇઝ સો એન્ડ સો. એટલે
ઇન્ટરેસ્ટ ઓન ડ્રોઈંગ એ અહીંયા ક્રેડિટ કરવાની, અહીં જનરલી આપણે અહીંયા ક્રેડિટ કરીએ તો અહીં જ ક્રેડિટ થઈ ગયા પછી પ્રોફિટ આવેલો. જો હું કહેતો હતો ને કે પીએનએલ અકાઉન્ટમાં લખાઈ ગયું તો એ આ રીતે 73,700. ડિફરન્સ એટલા જ આવશે. આ થશે ડિવિઝેબલ પ્રોફિટ. ગંગા એન્ડ જમુના. પ્રોફિટ લોસ પ્રોપોર્શન નથી કે 1:1. 36,850. આપણે પેલામાં ઓપનિંગ કેપિટલમાં એડ કરતા હતા તો અહીંયા આપણે ક્રેડિટ સાઈડ નથી એડ થઈ જશે. મારી ફોર્મ આપણે એડ કરતા હતા ને ડિવિઝેબલ પ્રોફિટ. Balance carry forward. $72,850. Balance carry forward. Then you have to forward to be 54,850 and 60,850. 1,15,700. $1,86,000. થઈ ગયું. હવે પેલા 5 એકાઉન્ટ જે રોજ લખવાના છે નોટ જુદી રાખવાની છે. ઇન્વેસ્ટમેન્ટ, bills payable, machinery, purchase, sales, salary. આવી રીતના લખવાનું. ઇન્વેસ્ટમેન્ટ, અસેટ, અકાઉન્ટ ક્યાં આવશે? બેલેન્સ શીટમાં. આવી રીતના લખવાનું. બિલ્સ પેએબલ જે અકાઉન્ટ હોય એ ક્યાં આવશે? એ બંને સમ ઓબ્ઝર્વેશન કરી લીધો. આ એટલે તમને લાગશે કે એમ જોવા જાય તો અનનેસેસરી છે. બી બનાવીએ તો પણ વાંધો નહીં, બનાવીએ તો પણ વાંધો નહીં. એટલે હવે બંનેનું કમ્પેરિઝન કરશો એટલે તમને ખ્યાલ આવશે. મેં પહેલા ચેપ્ટરમાં કીધું હતું કે આ મરજિયાત જેવું ચેપ્ટર છે, એટલે કમ્પલસરી નથી. એને વિધાઉટ એના વગર પણ આપણે આગળ કામ કરી શકીએ. હોય તો વધારે સારી રીતના કામ કરી શકીએ. કારણ કે હવે ઘણા બધા ચેપ્ટરો આવશે જેની અંદર આની જરૂરિયાત પડશે. એટલા માટે બરાબર આપણે આ રીતે પીવા છું.